ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेष भागवतसेवया भगवतीमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिकीम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்புக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. இன்னைக்கு நாம முதல் காண்டம் அத்தியாயம் 1 பதம் 4 நம்ம பார்க்க போறோம். ಸೊ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನೈಮಿಷೇ ನಿಮಿಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಋಷಯ ಸೌನಗಾದಯ ಶತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸತ. படிங்க. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೈಮಿಷೇ ನಿಮಿಷ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಋಷಯ ಶೌನಕಾದಯ ಸತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ಇರೋರು ಓದ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೈಮಿಷೇ ನಿಮಿಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಋಷಾಯ ಶೌನಕಾದಯಃ ಸತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. வெரி குட் வெரி குட். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, वेरी गुड. हरे कृष्णा प्रभु, நான் படிக்கிறேன் பிரபு. हरे कृष्णा. नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, वेरी गुड. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. హరే కృష్ణ. భగవానుడు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమై 1000 సంవత్సరముల కాలము పాటు ఒక యజ్ఞమును నిర్వహించుటకు శౌనక ఋషి అధ్యక్షతన ఋషులందరూ ప్రతి పవిత్ర స్థలమైన నైమిషారణ్యమున ఒకమారు కూడిరి. హరే కృష్ణ. தமிழ் யாராவது படிங்க. हरे कृष्णा பிரபு. हरे மொழிபெயர்ப்பு. कृष्णा. ஒருமுறை நைமிஷாரண்ய வனத்தில் உள்ள புனிதமான ஓரிடத்தில் சௌனக ரிஷியை தலைமையாக கொண்ட மகரிஷிகள் பகவானையும் அவரது பக்தர்களையும் திருப்திப்படுத்துவதற்காக 1000 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் மிகப்பெரிய யாகத்தை நடத்துவதற்காக கூறினர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதர் புக் ரீடிங் அதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்றத பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನಂತರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. நம்ம ஒரு சங்கீர்த்தனை இயக்கமா இருக்கிறோம். ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಸಂಘವಾಗಿದ್ದೀವಿ. சோ ஒரு சங்கீர்த்தனை இயக்கமா இருக்கிறதுனால நமக்கு முக்கியமான ஒரு சர்வீஸ் சேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு பிரச்சாரம் பண்றது.
ಸೊ ನಾವು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು. அப்போ பிரச்சாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நமக்கு வந்துட்டு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுதான் வந்து பிரச்சாரம். ಸೊ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஸோ புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே வெரி குட், நம்ம வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து புக்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல நம்ம ரொம்ப ஆர்வமா இருப்போம், ஆனா நம்ம படிக்க மாட்டோம். ಸೊ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. பட் பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, நவவித பக்தியில ஒண்ணு வந்து ஸ்ரவணம். அந்த ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது பிரபுபாதர் புஸ்தகத்தை படிக்கிறதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம், பிரபுபாதர்கிட்ட இருந்து கேட்கிறோம். ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರದಿಂದನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. அதுலயும் குறிப்பா வந்து பிரபுபாதர் இந்த பாகவதத்துக்கு ரொம்ப அற்புதமான பொருளுரைகளை வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯಂತ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த பாகவத ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான 5 பக்தி தொண்டுல அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ಸೊ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ 5 ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದು. அதனால வந்து இந்த பாகவதத்தை பிரபுபாதரை போன்ற ஒரு தூய பக்தர்கள்ட்ட இருந்து கேட்கறது அப்படிங்கிறது நமக்கு பக்தி தொண்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உகந்தது, ಉನ್ನತமானது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. இப்ப நமக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லைங்க எங்களுக்கு எல்லாம் படிக்க தெரியாது, இல்ல எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்க கூட வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு நல்ல தூய பக்தர்கள்ட்ட இருந்து அவங்க கேட்டுக்கலாம். ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಓದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓದೋದಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. இல்ல வீட்டுல வந்து புக்கு படிக்க தெரிஞ்சவங்களை என்ன சொல்லலாம், அந்த புக்கை படிக்க சொல்லி நம்ம வந்து கேட்கலாம், அதுவும் வந்து ಶ್ರವಣம் தான். ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದೂ ಶ್ರವಣವೇ ಆಗುತ್ತೆ. இந்த மாதிரி குறைந்தபட்சம் தினமும் நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரமாவது பிரபுபாதர்கிட்ட இருந்து ಶ್ರವಣம் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ 1 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ. அவருடைய புஸ்தகத்தை படிக்கிறதன் மூலமா அதை நம்ம செய்ய முடியும். ಸೊ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. அப்போ நமக்கு வந்துட்டு பிரபுபாத மனோபிஷ்டம், அதாவது பிரபுபாதருக்கு உண்மையிலேயே வந்து எது விருப்பம் அப்படிங்கிறத அவருடைய புஸ்தகத்தை படிக்கும் போதுதான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ அப்படின்னா நம்ம வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம், ஓ இதுதான் வந்து உண்மை போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை நம்ம வந்து கடைபிடிப்போம். ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದೇ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஆனா பிரபுபாதருடைய புக்கை படிக்கும் போதுதான் ரியலா பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ஓகே, சோ அதனால நம்ம தினமும் பிரபுபாதர் புக்ஸ் படிப்போம். ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ
ಓದ್ಬೇಕು. ஓகே. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது 4வது ஸ்லோகம். நைமிஷே நிமிஷே க்ஷேத்ரே ருஷய சௌனகாதய சத்ரம் சொர்க்காய லோகாய சகஸ்ரம் சமமாசத. இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்க்கலாம். ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. நைமிஷே நிமிஷே க்ஷேத்ரே அப்படின்னா முதல்ல இந்த நைமிஷாரண்ய க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது எங்க, அது எதனால வந்தது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೈಮಿಷೆ ನಿಮಿಷೆ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ஸோ நைமிஷாரண்யம் அப்படிங்கிற ஒரு க்ஷேத்திரம், அதை பத்தி வாயு புராணம் அப்புறம் வராக புராணம் 2 புராணங்கள்லயுமே, இன்னும் பல புராணங்களையும் சொல்லியிருக்கு. இந்த 2 புராணங்கள்ல முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯು ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ವರಾಹ ಪುರಾಣ, ಈ 2 ಪುರಾಣ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வாயு புராணம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஏதன் மனோமயம் சக்கரம் மயா சிருஷ்டம் விஸ்ருஜ்யதே. அதாவது ஒரு முறை ரிஷிகள் அனைவரும் பிரம்மா கிட்ட போய் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. ಸೊ ವಾಯು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவங்களுடைய ரெக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த தபம் நாங்க பண்ணலாம், இல்ல ஒரு யஜ்யம் பண்ணலாம்னு நாங்க நினைக்கிறோம். அதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் என்னன்னு எங்களுக்கு நீங்க காமிச்சு கொடுங்க. ஏன்னா நீங்க தான் இந்த பிரபஞ்சத்தோடைய ஒரு சிருஷ்டிகர்த்தா, உங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த இடம் ஒரு உயர்ந்த இடம் அப்படின்னு. ಸೊ ಈ ಋಷಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದತ್ರ ಸೇರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ பிரம்மா அந்த ரிஷிகள் அனைவருமே ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக ஒரு நல்ல இடத்தை தேடுறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பிரம்மா என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இடத்தை காண்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்போ அவர் கண்களை மூடி பகவானை தியானம் பண்றாரு. இந்த ரிஷிகளுக்கு ஏத்த ஒரு நல்ல இடத்தை எப்படி நான் காமிச்சு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்போ பிரம்மாவுடைய மனசுல இருந்து ஒரு சக்கரம் தோன்றுது. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ. பிரம்மா என்ன பண்ணாரு, அந்த சக்கரத்தை எடுத்து அவர் மனசுல இருந்து தோன்றின அந்த சக்கரத்தை நான் இப்ப உருட்டி விடுறேன். இந்த சக்கரம் எங்க விழுகுதோ அந்த சக்கரத்தினுடைய மைய பகுதி அது எந்த இடத்துல நிக்குதோ அந்த இடம் தான் உங்களுக்கு யஜ்யம் பண்றதுக்கும் தபஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு உயர்ந்த இடம்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா அந்த சக்கரத்தை உருட்டி விட்டாரு. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಕ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತೋ ಆ ಸುತ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಚಕ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. சோ பிரம்மா அந்த சக்கரத்தை உருட்டி விட்ட உடனே அந்த ரிஷிகள் எல்லாமே அந்த சக்கரத்தை பின்தொடர்ந்து வர்றாங்க. ಸೊ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அந்த சக்கரத்தை பின்தொடர்ந்து வந்தபோது அந்த சக்கரத்தினுடைய மையப்பகுதி எந்த இடத்துல இருந்ததோ அந்த சக்கரத்தினுடைய மையப்பகுதிக்கு என்ன பேரு, அதுக்குதான் நேமி அப்படின்னு பேரு.
ಚಕ್ರ ಮೈಯ ಪಗದಿಯನ್ನು என்ன ಪ್ರಭು? ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಚಕ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಚಕ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ನೇಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. அந்த வீலோடைய சென்டர் பார்ட் அதுதான் வந்து நேமின்னு பேரு. ಸೊ ಆ ವೀಲ್, ಆ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೇಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. சோ அந்த மையப்பகுதி எந்த இடத்துல வந்து இருந்ததோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்னாச்சு, நைமி சாரண்யம் அப்படின்னு ஆச்சு. ಸೊ ಈಗ ಆ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಚಕ್ರದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಕರೀದರು, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆರಣ್ಯಂ அப்படின்னு சொன்னா ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವನಂ. ಆರಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು. சோ பகவானுடைய ஒரு அவதாரம் இந்த நைமிசாரண்ய வனம். பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வனமாவே அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறார். ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. சோ அந்த இடம் தான் இந்த நைமிஷாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய இடம். ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಹೆಸರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ அந்த இடத்துக்கு இன்னும் ஏன் வந்து நைமிஷாரண்யம்னு பேர் வந்ததுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. என்னன்னா அந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஒரு அசுரனை ஒரு நிமிஷத்துல வந்து வதம் பண்ணார். ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸುರನನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ತಾರೆ. இந்த கதை வந்து வராக புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பகவான் அந்த அசுரனை ஒரு நிமிஷத்துல வதம் பண்ணதுனால அந்த இடத்துக்கு பேர் என்னாச்சு, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಅಸುರನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರೇನಾಯ್ತು, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು. அதனாலதான் ரிஷிகள் நிமிஷ கஷேத்ரே ಋಷಯ ಶೌನಕಾದಯ, அந்த ரிஷிகள் அனைவரும் இந்த நைமிஷாரண்யம்ங்கிற அந்த ஒரு இடத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான ஒரு காரணம் இதுதான். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು. ஏன்னா அந்த இடத்துக்குள்ள எப்ப நம்ம போறோமோ நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அனர்த்தங்களும் அசுத்தங்களும் என்ன ஆகுது, ஒரு நிமிஷத்துல வந்து பகவான் வந்து அழிச்சிடுறாரு. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಶುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾನು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அதனாலதான் ரிஷிகள் வந்து அங்க நமக்கு வந்து தபம் பண்றதுக்கு ரொம்ப உகந்த இடம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ இப்போ முதல்ல நம்ம இங்க இருந்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எந்த ஒரு காரியம் நம்ம செய்தாலும் அந்த காரியத்திற்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சரியான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ஏன்னா அந்த இடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. அதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதைல பாக்குறோம். மகாபாரதத்துல இந்த மகாபாரத யுத்தம் தொடங்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த யுத்தத்தை எங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு கேள்வி வரும். ಸೊ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்போ கிருஷ்ணர் தான் வந்து குருக்ஷேத்திரத்தை வந்து டிசைட் பண்றாரு, நம்ம குருக்ஷேத்திரத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ಆಗ ಕೃಷ್ಣರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஏன்னா குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது தர்ம பூமி.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಭೂಮಿ. அப்போ அந்த இடத்துல யுத்தம் நடந்தா தர்மம் தான் ஜெயிக்கும். ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. அப்ப தர்மம் யார் பக்கம் இருக்கு? பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கு. அப்ப யுத்தம் அங்க நடந்தா நேச்சுரலாவே பாண்டவர்கள் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் அந்த இடத்த சூஸ் பண்றாரு. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಯಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಯಾರ್ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜಯಕಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. சோ அதனால எப்பவுமே வந்து ஒரு காரியத்திற்கு சரியான இடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ முக்கியவாதந்த ಒಂದು விஷயம். எப்படி நம்ம வந்து வீட்டுல சமைக்கிறோம், அந்த சமைக்கிறதுக்குன்னு ப்ராப்பரான ஒரு பிளேஸ் இருந்தா அந்த சமையல் நல்லா வரும். ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அந்த குக் பண்றதுக்கான இடம் வந்து கரெக்டா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நல்லா குக் பண்ண முடியுமா? ಈಗ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? நார்மலா ஏதாவது வந்து குக்கிங்ல வந்து மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஏதாவது வந்து ஒரு ரீசன் சொல்லுவோம், இன்னைக்கு அதனால எப்படி ஆயிடுச்சு, இதனால எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕುಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಅದಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து நான் கத்து கொடுக்குறேன். ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. இனிமே ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா நீங்க இந்த ரீசன் சொல்லி வந்து எஸ்கேப் ஆயிக்கலாம். ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. கேட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க, கிச்சன் இருக்கிற வாஸ்து பிரகாரம் கிச்சன் இருக்கிற இடம் சரியில்லை, அதனாலதான் டேஸ்டா வரலன்னு சொல்லியிருக்கேன். ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ஆமா, ஏன்னா பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு எந்த ஒரு காரியம் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு இடம், ப்ராப்பரான இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்துட்டு நம்ம அதாவது நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ಸೊ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. அப்ப அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. ಸೊ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ கோதும் சாப்பாடு சரியா ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ அந்த அம்மா நாட்டு கிடைக்கிறேன் தயவுசெய்து எல்லாருமே வந்து மியூட்ல இருங்க. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. என்ன சொன்னோம்? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. இப்போ நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி செய்யறதுக்கு, அதுலயும் குறிப்பா வந்து நம்ம ஜெபம் செய்வதற்கும் சரியான ஒரு இடத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮೊದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. நம்ம இப்ப கேள்வி கேட்கலாம், என்ன பிரபு நாங்க இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு நாங்க எங்க போக முடியும், நல்ல இடத்துக்கு போனா நாங்களே நைமிசாரண்யத்துக்கா போறது அப்படின்னு கேட்கலாம். ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಿರೋ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಭು ನಾವ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಈ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நைமிசாரண்யம்லாம் நம்ம போக வேண்டாம், நம்ம வீடையே நம்ம வந்து நைமிசாரண்யமா ஆக்கலாம். ಸೊ ನಾವು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. எங்க வந்து பகவான் இருக்கிறாரோ அந்த இடம் நைமிஷாரண்யம் தான். ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸ್ತಾರೋ ಅದು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ.
எங்க வந்து பாகவதம் இருக்கோ அங்க பகவான் இருக்கிறார். ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾರೆ. எங்க பாகவதம் படிக்கப்படுதோ அங்க பகவான் இருக்கிறாரு. அந்த பாகவதத்துக்குள்ள பாகவதர்களும் இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா அந்த உத்தமமான பாகவதர்களும் அங்க இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಾಗವತರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. நமக்கு இப்போ நாரதர், இந்த மாதிரி சௌனக ரிஷி, சூத கோஸ்வாமி, இந்த மாதிரி பல உன்னதமான பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த பாகவதத்துல இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ரிஷிகள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம வீட்டுல கூட வாசம் பண்ணுவாங்க, இந்த பாகவதத்தை நம்ம வீட்டுல வச்சு நம்ம படிக்கிறதுனால. ಸೊ ಈಗ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಮುನಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾರದ ಮುನಿ, ಶೌನಕ ಮುನಿ, ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಈ ತರ. ಸೊ ಇವರು ಸಹ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுடைய வீடே வந்து ஒரு நைமிஷாரண்யம் மாதிரியான ஒரு புனித க்ஷேத்திரமா அது மாறுது. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ஸோ ஒரு முறை வந்து ராமானுஜ ஆச்சாரியர் வந்துட்டு ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து அவர் வெளியில, அதாவது மேல்கோட்டை வந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாரு. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಮಿಂದ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அவர் வந்து ஒரு காடு வழியா போய்கிட்டு இருக்கிறாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ பல நாட்கள் அவங்க வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ யாரும் வந்துட்டு சரியா சாப்பிடல. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ஏன்னா காட்டுல அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது யாரு இருக்கா? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲ. பட் அவங்க போற வழியில அதிர்ஷ்டவசமா ஒரு வீடு பார்த்தாங்க. காட்டுக்குள்ள ஒரு குடிசை வீடு இருந்துச்சு. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸ್ತು. அப்போ அவங்க எல்லாரும் போய் அந்த வீட்டுல அவங்கள வந்து அணுகுறாங்க, எங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது நீங்க சாப்பிட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்போ ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த காட்டுக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு அந்த ஃபேமிலி, அவங்க யாருன்னு பார்த்தா அவங்க ராமானுஜருடைய ஒரு சீடர்களே. ಸೊ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದವರು ಯಾರು, ಅವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು. அவங்களுடைய வீட்டுல ராமானுஜருடைய பாதுகையை வைத்து வந்து வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க வீட்டுல வந்துட்டு ராமாயணம், பாகவதம் எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ராமானுஜர் சொன்னாரு, அதாவது அவருடைய பாதுகையை வைத்து வணங்குறாங்கிறதுக்காக இல்ல, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாகவதோத்தமர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டுக்குள்ள இருந்து கூட பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இதை விட ஒரு புனித ஸ்தலம் நமக்கு என்ன இருக்க முடியும்? இங்க கிடைக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு பிரசாதம் தான், தாராளமா நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு ராமானுஜர் சொன்னார். ಸೊ ಆಗ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ஒரு காட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஏன் முடியாது? ಸೊ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? அது மட்டும் இல்லாம ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாங்க, அந்த வீடுதான் வந்து ஒரு புனித தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, தீர்த்தஸ்தலம்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮನೆಯೇ ಬಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வீடும் தீர்த்தஸ்தலமா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு என்ன கஷ்டம் வரப்போகுது, என்ன துன்பம் வரப்போகுது? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? எந்த ஒரு துன்பத்துக்கும் துயரத்துக்கும் நம்ம வீட்டுல இடமே கிடையாது.
ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು தொந்தரைகளுಗೂ ಸಹ நம்ம மனையில ಸ್ಥಳவே ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அழுக்குகளும் அசுர குணங்களும் இந்த பாகவதத்தை படிக்கிறதுனாலயே போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப நம்ம கிட்ட வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு துன்பம் வரும்? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ, ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ஓகே. சோ இப்போ இங்க இந்த ரிஷிகள் வந்து அங்க சத்திரம் அப்படின்னு சொன்னா 1000 வருடங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு யஜ்ஞம். ಸತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1000 years ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. அந்த யஜ்ஞத்தை வந்து அவங்க பண்றதுக்காக இந்த இடத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க. ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அந்த யஜ்ஞத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು? ஸ்வர்காய லோகாய. அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம். ಸೊ ಸತ್ಸರ್ವಾಯ ಲೋಕಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அவங்க வந்து இப்போ ஒரு சொர்க்கலோகம் போகணும்ன்ற ஒரு ஒரு தாழ்வான ஒரு குறிக்கோளோட வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, இந்த நைமிஷாரண்யம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இங்க அவங்க வந்தது யாருடைய தலைமையில அப்படின்னு சொன்னா சௌனக ரிஷி அப்படின்ற ஒருத்தருடைய தலைமையில. ಸೊ ಇವರು ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೈನಕ ಋಷಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಶೌನಕ ಋಷಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவர் யார்கிட்ட இருந்து இப்போ இந்த பாகவதத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா சூத கோஸ்வாமின்ற ஒரு பக்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆரம்பத்துல பக்தி வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு தேவைகள் இருக்கலாம். ಆರಂಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. நமக்கு ஏதாவது குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு தேவைகள் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இருக்கும். ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. அப்ப நம்ம அந்த ஒரு தேவைக்காக நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வருவோம். ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு தேவையோட வரும்போது நம்ம ஒரு பக்தருடைய ஒரு தொடர்புல நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நம்ம என்ன ஆகுறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து பக்தரா மாறுறோம். ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ್ರೂನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ மாறல்படுத்துது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பக்தருடைய சங்கத்துக்கு வராம நம்ம வேற யாரோ ஒருத்தருடைய, அதாவது நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு தேவை இருக்கு, அந்த தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்ம ஒரு பக்தருடைய சங்கத்துல வராம ஒரு கர்மியுடைய சங்கத்துல போயிட்டோம்னா என்ன ஆகும், அவங்க இந்த பரிகாரம் பண்ணு, அது பண்ணு, இது பண்ணுன்னு சொல்லி நம்மள அப்படியே அந்த வழியிலேயே கொண்டு போயிருவாங்க. நம்ம திரும்ப பக்தர் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಬರ್ದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮೀಯ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು, ಆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஆனா நமக்கு வந்து மனசுல ஏதாவது வந்து ஒரு தேவைகள் இருந்த போதிலும் நம்ம வந்து ஒரு பக்தரோட தொடர்புல நம்ம வரும்போது என்ன ஆகுறோம், அந்த தேவைகள் இருந்தா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து பக்தர்களா மாறுறோம். ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ರೂನು ಸಹ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂನು ಸಹ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. நம்ம உதாரணத்துக்கு வந்து துருவ மகாராஜரை வந்து பார்க்கலாம். துருவ மகாராஜர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் ஒரு
பௌதிகமான ஒரு ஆசை தேவைக்காக என்ன பண்றாரு, ஒரு புனித ஸ்தலத்துக்கு போய் தபம் பண்றதுக்காக போறாரு. ಸೊ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ஆனா அங்க வந்து ஒரு தூய பக்தரான நாரதருடைய சங்கம் கிடைச்சதுனால என்ன ஆகுறாரு, அவர் அந்த பௌதிக ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு அவர் வந்து ஒரு தூய பக்தராகிறார். ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. சோ அது நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும், நம்ம எங்க வந்து சங்கம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய குறிக்கோள் வந்து மாறிடும். ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ஒரு கதை இருக்கு. முன்னாடி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க மைசூர் பக்கத்துல வந்து ஒரு ಕ್ಷೇತ್ರம் இருக்கு. ಸೊ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ಥಳವಿದೆ. சோ அங்க வந்து கொஞ்சம் ரிஷிகள் என்ன பண்றாங்க, அங்க ரங்கநாதரை அங்க இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதரை வந்து வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்ச காலங்கள்ல வந்து ஒரு ஃபெமைன், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, வறட்சின்னா என்னன்னு தெரியுமா, தண்ணி இல்லாம போயிடுறது, பஞ்சம், தண்ணி பஞ்சம் போயிடுது. புரியுதா? தண்ணி இல்லாம ஆயிடுறது. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅங்க ತಣ್ಣಿಯೇ கிடைக்கல, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்துல வந்து வசிக்க முடியாம அங்க இருந்து வேற ஒரு ಆಶ್ರಮத்தை நோக்கி போறாங்க. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவங்க அங்க இருந்து ஒரு கோதாவரி நதிக்கரையில கௌதம ரிஷி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு, அந்த கௌதம ரிஷியோடைய ஆசிரமத்துக்கு போறாங்க. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அங்க போனா அவருடைய ஆசிரமத்துல எந்த பஞ்சமுமே இல்லை, அங்க கோதாவரியில தண்ணி நல்லா போகுது, அவருக்கு ஆசிரமத்துக்குன்னு நிலங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் பயிர்கள் நல்லா விளையுது, அவர் வந்துட்டு நல்லா செல்வத்தோட இருக்கிறாரு ஒரு ரிஷி. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಬರಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಮೀನಿದೆ, ಜಮೀನಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. அதுக்கப்புறமா இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இவங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட குடிக்கிறது தண்ணியே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து அங்க போனதுக்கு அப்புறமா அதை பார்த்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம், இந்த ரிஷி வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து நல்ல செல்வத்தோட இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ஆனா அது போக போக என்னாச்சு, அவருடைய அந்த செல்வம், அவர் வந்து அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து நல்லா சாப்பாடு போட்டு கவனிக்கிறாரு, அதை பார்த்து வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பொறாம வர ஆரம்பிக்குது. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ. அப்போ அவங்க நினைச்சாங்க, இல்ல இங்க நம்ம இருக்கும் போது அவருக்கு மேல வந்து பொறாம வருது, அது நல்லது கிடையாது, நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಬರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ஆனா கௌதம ரிஷி அவங்கள வந்து விடுற மாதிரி இல்ல நீங்க இங்க இருக்கணும், உங்களுக்கு நான் வந்து சேவை பண்றதுக்கு நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன், நீங்க இங்கேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள விட மாட்டேங்கிறாரு. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ತಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ.
நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தா எவ்வளவு நாள் இருக்கலாம்னு சொல்லுவோம். ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஃபோன் பண்ணாலே நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி வர்றாங்க, இல்ல நாங்க வந்து ஊருக்கு போறோம், நாங்க 1 வாரம் கழிச்சு தான் வர்றோம், நீங்க வராதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அதையும் மீறி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, என்ன 1 நாள் இருப்பீங்களா, 2 நாள் இருப்பீங்களா, அப்புறம் நீங்க போயிருங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ದಿವ್ಸ ಇರ್ತೀರಾ, 2 ದಿವ್ಸ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. அதுக்கு மீறி அவங்க வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு பழைய சாப்பாடா போட ஆரம்பிச்சிடும். ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஆனா இங்க வந்து கௌதம ரிஷி வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து 1 வாரம் கழிச்சு போலாம் அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இன்னொரு வாரம் கழிச்சு போலாம் அப்படிங்கிறாரு. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳ್ಸಿ 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, போகாதீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லி. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ತಳ್ಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ 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 ಅಂತ. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு போங்க, அடுத்த மாசம் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, 10 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அவருடைய அந்த ஒரு அன்பான ஒரு உபசரிப்பும் அவருடைய அந்த ஒரு பக்தியும் என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள வந்து மாத்துது. ಸೊ ಅವ್ರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಈ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ஸோ அப்புறம் அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து திரும்ப ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க வந்து ರಂಗನಾಥரை வந்து அவங்க வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. சோ அதனால ஒரு பக்தருடைய ஒரு சங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, எந்த மாதிரியான ஒரு நபரையும் வந்து என்ன செய்யுது, அவங்களுடைய மனதை வந்து அது மாற்றக்கூடியதா வந்து இருக்கு. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ರೂನು ಸಹ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. அந்த ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கும் அந்த ஒரு மகிமை இருக்கு. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. அந்த ஒரு புனித ஸ்தலத்துக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னாலே இமிடியேட்டா என்ன ஆகும், நம்மளுடைய மனதுல வந்து ஒரு விதமான மாற்றம் வந்து ஏற்படும். ಸೊ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ஸோ அதனால பக்தர்களும் வந்து அதனாலதான் என்ன சொல்லப்படுறாங்க, அவங்களும் வந்து ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಂ அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ಸೊ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅವರು ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் நம்ம புனித ஸ்தலத்துக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வந்து ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்குமோ அதே இது ஒரு பக்தருடைய சங்கத்திலேயே நமக்கு வந்துட்டு அந்த பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதான் பாகவதத்துல தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அப்படின்னா ஒரு பக்தர் அவரும் வந்து ஒரு தீர்த்தஸ்தலம் இல்ல, பல தீர்த்தஸ்தலங்களுக்கு அவரும் வந்துட்டு சமமானவர். ಸೊ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಥಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಥವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೀರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. காவேரி மகாத்மியத்துல வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ಸೊ ಈ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வேதராசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர், ವೇದರಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ.
அவரை வந்து உடலை விட்டதுக்கு அப்புறமா அவரை வந்து என்ன பண்றாங்க, யமதூதர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. ಸೊ ಅವರು ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆனா யமதூதரை வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவரை பனிஷ் பண்றதுக்காக இல்ல, யமராஜர் அவரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಮರಾಜರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அப்படி அவர் அங்க போய் என்ன பண்றாரு, இந்த யமலோகத்துல வந்து என்ன நடக்குது, இந்த இங்க வந்து இந்த பாவம் பண்ணவங்கள எப்படி வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க அந்த யமதூதர். ಸೊ ಈ ಯಮದೂತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯಮದೂತರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அங்க வந்து பயங்கரமான அலறல் சத்தம் கேக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಳುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. எங்களை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு வந்து அலறல் சத்தம் கேக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು, ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. இன்னொரு சவுண்ட் என்ன கேக்குது, அவனை வெட்டுங்க குத்துங்க, அவனை எண்ணெயில போட்டு பொறிங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது, அந்த மாதிரியான சத்தம் கேக்குது. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಹೊಡಿರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமான அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே இந்த வேதராசிங்கிறவர் வந்துட்டு அவங்களெல்லாம் நான் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார். ಸೊ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ರಾಸಿಯವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அங்க போன உடனே அவங்க படுற கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, நான் 1 மாத காலம் இந்த காவேரி நதியில துலா மாதத்துல, அதாவது இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த மாதத்துல நான் ஸ்நானம் பண்ணிருக்கிறேன். அதோடைய பலன்ல 3ல 1 பங்கு இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದ್ರೆ ತುಲಾಮಾಸ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ತುಲಾಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಕಷ್ಟಪಡೋರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எப்போ அவர் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாரோ, சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே அந்த மாதிரி அங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன ஆனாங்க, அழகான ஒரு தேவதா ரூபம் எடுத்து அவங்க எல்லாம் சொர்க்கலோகம் போயிட்டாங்க. ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವತಾ ರೂಪಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. பார்த்து யமதூதர்கள்லாம் வந்து ஷாக் ஆயிட்டாங்க, என்னடா இது இவங்க எல்லாம் நம்ம கஸ்டடியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಮದೂತರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதுக்கப்புறமா இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்க, அங்கேயும் அது மாதிரி பயங்கரமான தண்டனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ದಂಡನೆಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதை பார்த்து இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லாம பாவம் செய்து இங்க வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க வந்துட்டு பயங்கரமா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணான்னு வந்து பயங்கரமான ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றாரு. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ. அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்டு அவங்களும் வந்து பாடி என்ன ஆயிட்டாங்க, உடனே அவங்களும் அங்க இருந்து விடுபட்டு அவங்களும் வந்து மேல ஒதுக்கி போயிட்டாங்க. ಸೊ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಾಡದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. அது மட்டும் கிடையாது, அந்த பக்தரை பார்த்ததுனால அந்த பக்தருடைய தேகத்துல பட்ட காத்து அந்த அந்த கஷ்டப்படுறவங்க மேல எல்லாம் பட்டது, அதனால எல்லாரும் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து மோட்சம் அடைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೋಕಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರುನು. அந்த மாதிரி நரகலோகமே காலியாயிடுச்சு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರಕಲೋಕನೇ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. சோ அதுதான் வந்து ஒரு தீர்த்தஸ்தலம், அதே மாதிரி ஒரு பக்தர், அந்த 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மகிமை இது.
ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ அது ಅಂತ. அவருக்கு காவிரியில வந்து இந்த துலா மாதத்துல ஸ்நானம் பண்ணதனுடைய ஒரு மகத்துவம், அதனால அவருக்கு அது அதே நேரத்துல பகவானுக்கு செய்த பக்தி தொண்டு, அந்த 2 நாளையும் அந்த பலத்தினால அவரால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது, நரகத்துல பல ஆயிரம் வருடங்களா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்களை கூட அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடிஞ்சு, விடுவிக்க முடிஞ்சது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತುಲಾ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. அதனாலதான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த 2 விஷயத்துக்கு எப்போதுமே நம்ம வந்துட்டு தயாரா இருக்கணும். ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. என்ன அது? ಯಾವ್ದದು? ஒரு பக்தருடைய சங்கம் எடுத்துக்கிறதுக்கு, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, இன்னொன்னு தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு போறதுக்கு. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு போறது அப்படின்னு சொன்னா சும்மா சுத்தி பாக்குறது கிடையாது. ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. அங்க இருக்கக்கூடிய புனித நதியோ தீர்த்தத்திலயோ ஸ்நானம் பண்ணணும். ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನದಿಯೋ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವೋ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. அங்க வந்து பகவானுடைய புகழை வந்து கேட்கணும். ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. அந்த தீர்த்த ஸ்தானத்தோடைய மகிமையை கேட்கணும். ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்றதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுடைய பாவம் கம்ப்ளீட்டா வந்து போகும். ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன? ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? நம்ம செய்த பாவ காரியம், ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು. அந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? பக்தருடைய சங்கம் எடுத்துக்கணும், தீர்த்த யாத்திரை போகணும். ಸೊ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. சோ அதனால இந்த துலா மாதம் அப்படிங்கிறது நாளையோடைய கடைசியான ஒரு நாளா இருக்கு. அதனால எங்கெங்க இருக்கிறீங்களோ, யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியமா இந்த மாதம் காவேரிக்கு வந்து மகாத்மியம் சொல்லி இருக்கிறதுனால, காவேரியில ஸ்நானம் செய்யறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு காவேரியில வந்து ஸ்நானம் பண்ணுங்க. ஸ்நானம் பண்ணி அங்க வந்து பகவானை பத்தின கதைகளையோ காவேரியோடைய மகாத்மியத்தையோ கேளுங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணுங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತುಲಾ ಮಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கொஸ்டின் இல்ல பிரபு, நல்லா இருந்தது கிளாஸ். ஆக்சுவலா ரிலேட்டபிள் புரிய